नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौहायिर्याम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् यो मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिस्ताराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाभाव। परमात्मा प्रकाश 41। आगे जिस परमात्मा के शिवनाम प्रकाश में जगत वस रहा है और जगत के मध्य में वह ठहर रहा है तो अभी जगत रूप नहीं, ये बात करे। जसु अभंतरी जगो सही जग अभंतरी जोजी जगी जी वसंत भी जगू जी न भी मोणी परम पोत सूजी। जे आत्मराम भगवान आत्मराम ज्ञान स्वभाव ने कारणे केवल ज्ञान में संसार वसवा है। केवल ज्ञान में आखू जगत जनाय छे। केवल ज्ञान में आखू जगत वसी रह्यु छे एम के छे, एटले के एनु ज्ञान छे। प्रतिबिंबित हो रहा है, प्रत्यक्ष भास रहा है। ज्ञान में लोकालोक प्रत्यक्ष भास रहा है, एवो एनो स्वभाव है। और जगत में वे वस रहा है। जगत ज्ञान में वसू है, ज्ञान जगत में वसू है। एटले कि जगत ना ज्ञान में आत्मा है ने ये जगत में वसू है एम कही। जगत केवल ज्ञान में वसू है અને કેવળ જ્ઞાન જગતમાં વસું છે। એટલે કે જ્ઞાનમાં સર્વવ્યાપક શક્તિ છે, એથી જગતમાં જાણે આત્મા વસ્યો છે એમ કહેવામાં આવે છે। ये सब में व्याप रहा है ना जो ना, वह ज्ञाता है, जगत ज्ञेय है। भगवान तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता है। आखू जगत ये ज्ञेय पर ज्ञेय तरीके छे। जगती एवं वसनपी संसार में निवास करता हुआ भी इतने ज्ञान में लोकालोक जानने में आवे छे, छता निश्चय कर किसी जगत की वस्तु से तन्मन नहीं। जगतना वस्तुमा एकमेक नहीं। जगतनी वस्तुमा ज्ञान थयुं ए ज्ञान में वसे छे, पण जगतनी चीज साथे तेनो एकपणुं नहीं। जैसे रूपी पदार्थ को नेत्र देखते हैं, रूपी पदार्थ ना नेत्र देखे छे ने, अग्नि ने बर्फ ने, पण कई अग्नि ने बर्फ पर आंख थाय छे। एम ज्ञान स्वभाव में लोकालोक जणाय छे, छतां लोकालोकनी वस्तु में आत्मा ज्ञान तन्मय नहीं, पोताना ज्ञान में तन्मय छे। इस तरह ये सबसे जुदा रहता है। भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा लोकालोक थी तद्दन जुदो, चैतन सूर्य जुदो रहे। उसी को परमात्मा ही प्रभाकर भट्ट जान। એને તો
આનંદની સમાધિ દ્વારા એને તું જાણ. કે ભગવાન આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપી જ્ઞાતા હોવાથી આખું જગત તેમાં ઝળકી રહ્યું, આવી જ્ઞાન આવ્યું છે. અને જ્ઞાન જાણે જગતમાં વસ્તુ હોય એના જ્ઞાન ભાવમાં એમ છે, પણ જગતના પદાર્થને તે અડતું નથી. એવો જે પરમાત્મા સ્વભાવ આત્મા એને અંતર્મુખ સમાધિ વિતરાગી પરિણતિ દ્વારા એને જાણ. અનુભવ એ તો એકની એક વસ્તુ. અનુભવ કહો કે આનંદનો દશા કહો કે વિતરાગી પરિણતિ કહો, એ બધી એક જ વસ્તુ આવશે હમણાં 42. હા હા, એને જાણવું એટલે કે એના તરફનો આશ્રય લઈ અતિન્દ્રિય આનંદની શાંતિમાં એને જાણવું, અનુભવવું, એને અહીંયા જાણવું કે છે. આવી વાત છે. સમજાણું કાંઈ? જે જ્ઞાન સ્વભાવ જે લોકાલોકનું જ્ઞાન કરે છે, છતાં તે લોકાલોકને જણ અડતો નથી. એવો જે પરમાત્મા સ્વભાવ એને એની સન્મુખની અરાગી સમાધિ, સમ્યક દર્શન એ પણ એક સમાધિ છે. સમજાણું કાંઈ? આનંદની દશા છે. સમાધિનો અર્થ શાંતિ ને આનંદ છે. એ ભગવાન આત્માને આ અતિન્દ્રિય આનંદના સ્વાદથી જાણ. એનાથી જણાયો છે. સમજાણું કાંઈ? जो शुद्ध बुद्ध सर्वव्यापक सबसे अलिप्त जगत लोकालोक ने जाणवा छતાં लोकालोक થી અલિપ્ત છે. ભગવાન જ્ઞાન સ્વભાવ, ચૈતન સ્વભાવ, જ્ઞાતા સ્વભાવ લોકાલોકને અડ્યા વિના જાણે છે, છતાં પરથી તે અલિપ્ત છે. उसे जो है वितराग निर्विकल्प समाज में स्थिर होकर जान कर जानवानी व्याख्या आटली છે. એને રાગ વિનાની નિર્વિકલ્પ શાંતિ, અરાગી આનંદ, निराकुल दशा में स्थिर होकर जानकर एवं जी ध्रुव धीर स्वभाव, नित्य स्वभाव ये लोकालोक ने जाणवानो ताकात है, છતાં લોકાલોકને સ્પર્શતું નથી તે જ્ઞાન. ખરેખર તો લોકાલોક છે માટે લોકાલોકનું જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. એનો સ્વભાવ જ એટલો છે
કે સ્વપરને પૂર્ણ રીતે જાણે એવી જ એની દશા અને સ્વરૂપ છે. એ પરને જાણે છે એમ કહેવું એ તો વ્યવહાર છે. હા હા હા. અને પર છે માટે જાણે છે એ પણ વ્યવહાર છે. હા. એ જ્ઞાયક સ્વભાવ ચૈતન બિંબ પ્રભુ પૂર્ણ જાણવાનો જેનો સ્વથી સ્વભાવ છે એવો જ આ પરમાત્મા એને એની જાતની શાંતિ સમાધિ આનંદ વિતરાગી દશા દ્વારા એને જાણ એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ આવી વાત છે. તેથી જઈએ જાનની વ્યાખ્યા કરી कि वितराग निर्विकल्प समाधि में तीर होकर जान ध्यान करिए जान एम. हा 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 हा. એટલું એને સંકેલવું પડે છે. હા હા. અંતરમાં આનંદનો નાદ પ્રભુ એકલો જ્ઞાનનો સાગર જેમાં લોકાલોક છે થી પણ જાણે એમ એવું એનું જાણવાનું સ્વભાવ છે. એથી એમ કહ્યું કે લોકાલોકને જાણે છે. હા. એવો જે જાણવાના સ્વભાવ સ્વરૂપ પ્રભુ એ પરમાત્મા છે. હા હા. એ પરમાત્મા લોકાલોકને જાણે છતાં લોકાલોકને અડે નહીં અને લોકાલોક આમાં આવે નહીં. એ સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન છે. હા હા. એવો માર્ગ છે બાપા. બહુ આ તો ફેરાના કામ છે. હા. જો કેવળ જ્ઞાનાદિ વ્યક્તિરૂપ કાર્ય સમયસાર છે, જોયું? જે केवल ज्ञान रूपी कार्य समयसार है परमात्मा दशा, उसका कारण वितराग स्व संवेदन ज्ञान निज भाव ही उपाधि है. ये कार्य समयसार नो कारण वितराग स्व संवेदन ज्ञान रूप निज भाव ही. वर्तमान वितरागी समाधि शांति आनंदनी धारा એ કેવળ જ્ઞાન રૂપી કાય સમયસારનું કારણ છે. એ ચિત્તે ઉપાધિ છે. હા હા. કાર્ય સમયસાર શું પરમાત્મા પ્રકાશનું વર્ણન કર્યું છે. કાર્ય સમયસાર એટલે કેવળ જ્ઞાન દશા. એનું કારણ વિતરાગ સ્વસંવેદન જ્ઞાનનો નિજભાવ. હા હા હા. ઔરાગી વિતરાગી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની પરિણતિ એ કાર્ય સમયસારનું કારણ એ પોતાનો નિજ ભાવ જ ઉપાધિ છે. હા હા. સમજાણું કાંઈ? ત્રિકાળી ભગવાન કારણ સમયસાર અને કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કાર્ય સમયસાર, પણ તેનો ઉપાય वितराग संस्वेदन ज्ञान निज भाव. पर्याय उसका कारण वितराग ज्ञान रूप निज भाव, वितराग स्वसंवेदन वर्तमान. હા હા. પર્યાયની વાત છે.
ત્રણ વાત કરી ને. એક તો ત્રિકાળી ભગવાન કારણ સમય સા આનંદનો કંદ પ્રભુ નિત્યાનંદ સામાન એક રૂપ સ્વભાવ. જેને કારણ જીવ કહો, કારણ પરમાત્મા કહો, એનું કાર્ય કેવળ જ્ઞાન જે પરમાત્મા દશા તે એનું કાર્ય. એ કાર્યનું કારણ કોણ? એ કારણનું કારણાત્મા. પણ એ કાર્યનું કારણ કોણ? સમજાણું કાંઈ? પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ તેના સન્મુખ વિતરાગી પરમાનંદની સમાધિ રૂપ ધ્યાન. તે નિજ ભાવ, તે ઉપાધિ ને તેનાથી કાર્ય સમિસાર થાય છે. આમાં વ્યવહારના તક ઝઘડા, નિશ્ચય ને વ્યવહારના ઝઘડા નથી. એમ કારણ એવું છે તો બહુ અર્થ સમજાણા નહીં. લખાણ બહુ લાંબુ લાંબુ. ધનાલાલજી થોડું થોડું કહેતા દોસ્તમાં કરીને ઠીક ઠીક. ભક્તિ પછી ઠીક. હિન્દી ભાષા થોડીને એમાં સમજાય એમાં આપણે. એક તો ત્રિકાળી પરમાત્મા સ્વરૂપ સિદ્ધ કર્યું અને તેના કારણ સમયસા તરીકે કહીને તેનું કાર્ય જે સિદ્ધ પરમાત્મા દશા તે કાર્ય તેનું. અને એ કાર્યના કારણ તરીકે વર્તમાન ત્રિકાળી ચીજની સન્મુખની વિતરાગી આનંદની દશાનું વેદન. સ્વસંવેદન છે ને. વિતરાગી અતિન્દ્રિય આનંદનું સ્વસંવેદન વેદન તે કાર્ય સમયસારનું તે કારણ એ નિજ ભાવ કારણ છે. એમ કહ્યું ને. જો રાગ આદિ વિકલ્પ આદિ કારણ નહીં. એવું નથી. એ રાગ આદિ નિજ ભાવ નહીં, એ તો પ્રભાવ છે. બરાબર. મારા બાપા બહુ અંતર સમેટવા. પ્રભુ ધ્રુવ તરફનો ધ્યાન એ પરમ આનંદની દશારૂપી ધ્યાન હોય છે. બરાબર. ધ્રુવ સ્વભાવ જે ભગવાન આત્મ સ્વભાવ એના તરફનું ધ્યાન નિર્વિકલ્પ આનંદ ને નિર્વિકલ્પ વિતરાગી પરિણતિ. એ કાર્ય સમયસારનું કારણ છે. બરાબર. તો ભાષા તો ભાઈ હાદી છે, હવે ભાવ તો છે. જેમાં વૃત્તિનું ઉત્થાન થાય રાગ આદિ એ તો પ્રભાવ છે. બરાબર. પરદ્રવ તરફનું વલણ છે ને ત્યાં. દિશા ફેર છે ને, એની દશામાં દિશા ફેર છે. રાગ આદિ દશામાં દિશા પર છે. નવરંગભાઈ. અને પરમાનંદની વિતરાગની દશા એની દિશા સ ઉપર છે. બરાબર. સમજાણું કાંઈ? આ તો માર્ગ અંતરનો છે.
અને વિતરાગ ભાવ છે એ વસ્તુના સ્વરૂપમાં છે. બરાબર એમાં હા હા રાજેન્દ્રભાઈ સમજાય છે ને? હા રસ આંબો આવ્યા લાગતો છે. હા હા એ આ બાપા ત્યાં છે. હજી સત્ય શું છે, કેમ પ્રાપ્ત થાય એ સાંભળવા મળે નહીં. એ ખેલી કરે શું કરે ભાઈ? હા હા જિંદગી ચાલી જાય છે બાપા. કે છે એક એક શ્લોકે પણ ગજબ કામ કર્યા છે. ભગવાન કારણ સમયસાર એની પર્યાયના લોકાલોક જણાય એવું અને કારણ સ્વરૂપે ત્રિકાળને જાણ્યું છે. બરાબર હા એવા કારણ સમયસારનું ધ્યાન એની જાતનું ધ્યાન હોય. કેમ કે પ્રભુ પોતે વિતરાગ આનંદમય છે. એને વિતરાગી આનંદની પરિણતિ દ્વારા એ સ્વસંવેદન ધ્યાન દ્વારા નિજ ભાવથી તે નિજ ભાવનો કાર્ય થાય છે. સમજાણું કાંઈ? આવી વાત છે ભાઈ. માથું થાય લોકોને એવું લાગે છે કે એકાંત છે એકાંત છે. વ્યવહાર નથી, કઈ કહેતા નથી. વ્યવહાર કહો કે અંતર નિમિત્ત કહો. બરાબર બહારની ચીજ બાહ્ય નિમિત્ત છે, આ અંતર નિમિત્ત છે. બરાબર હા હા શુદ્ધ પર્યાય પોતે વ્યવહાર નથી. એ નહીં એને તો આ જ છે. આ પોતે વ્યવહાર છે. નિશ્ચય શીખાડી ભગવાન એ તો નિશ્ચય છે. એના પરમાનંદની વિતરાગી પરિણતિ પ્રગટ થાય એ તો વ્યવહાર છે. બરાબર પર્યાય તે વ્યવહાર છે. બોલો વ્યવહાર જોઈએ નહીતર એકાંત થાય. અરે પ્રભુ ક્યાં તકરારમાં પડ્યા ભાઈ. હા હા માન તાણા એવા એમાં આ ક્યાં રોકાઈ. અરે એ વસ્તુ છે પરમાત્મા સ્વરૂપ જ આનંદ સ્વરૂપ. વસ્તુ તત્વ છે એ તો દુઃખ રૂપ હોય તો આનંદ રૂપ વસ્તુ તરીકે જે છે તો આનંદ રૂપ. બરાબર અને તે પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપ પૂર્ણ આનંદ. એને પરમાત્મા પૂર્ણ વિદમ કહીએ. એમાંથી કાર્ય સમયસાર પરમાત્મા દશા શક્તિમાં છે તે પરમાત્મા દશા વ્યક્તમાં જે થાય એનું કારણ નિજ ભાવ છે. બરાબર નિજ ભાવ એટલે વિતરાગી આનંદની વેદન દશા એ નિજ ભાવ છે. તે કાર્ય સમયસારનું કારણ હોવાથી તે નિજ ભાવ જ આદરણીય છે. બરાબર હા અહીંથી પ્રગટ કરવાની અપેક્ષા આદરણી છે ને. બરાબર હા હા સમજાવો કે આવો મારે લાગે ને બહુ જાવ ઓલું કઈ કરો ને આ કરો ને વ્રત પાવો ને અપરા કરો ને યાત્રા કરો પૈસા કરો એમાં સમજાય ખરું રખડવાનું. હા હા રાગ રખડવાનું છે ત્યાં. હા 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 તો ભગવાન નિર્વિકલ્પ આનંદનો નાદ પ્રભુ છે અંદર. એને નિર્વિકલ્પ વિતરાગ પંક્તિ દ્વારા જ એનું ધ્યાન થઈ શકે. બરાબર એના દ્વારા જ જાણી શકાય. બરાબર બીજી રીતે જાણી શકાય. હા હા અને એ નિજ ભાવ જ કાર્યનું કારણ હોવાથી ઉપાધિ છે. હા
એ એકતાળી થઈ. आगे शुद्धात्मा जो के देह में रहता है, देह की भिन्न भगवान अंदर रहे छे, रहता ही अकेली असद्भुत नहीं थी. तो पण परम समाधि के अभाव से जेनाथी मोक्ष थाय एवी परम समाधिना अभावथी हरिहरादि हरि वासुदेव और शंकर आदि तरीके भी जिसे प्रत्यक्ष नहीं जान सकते, જેનાથી કેવલ જ્ઞાન થાય, પરમાત્મા દશા પ્રગટ થાય એવી પરમ સમાધિના અભાવે એ બરાબર જાણી શકતા. समझाऊं कहीं यह परमात्मा ऐसा कहते हैं. देव संतो हरि हरिजम भजवी नमनंती परम समाधि सवेण. जो भाषा परम समाधि रूपी तपसा अपा करवाना आ करवाना ये बधी तो बाहर वातनी परम समाये प्रवेण वेणु जो परम को गणंती. परमात्मा स्वभाव से भिन्न शरीर में परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा एनाथी जुदू शरीर है. आ जड़ છે, ભગવાન ચૈતન છે, આ અચેતન છે, આ ચેતન છે, આ અજીવ છે, આ જીવ છે. બરાબર. એવા શરીરમાં અનુપચરિત અશુદ્ધ નહીં કર વસતા હોય. અનુપચરિત એટલે નજીકમાં છે ને, પણ છે અસદભૂત વ્યવહાર, જૂઠો વ્યવહાર. શરીરમાં રહે છે એમ કેવું એ અનુપચરી જૂઠો વ્યવહાર છે. સાચો વ્યવહાર બીજો નિર્મળ આનંદની દશા પ્રગટ કરે તે. એ આત્મ વ્યવહાર કેવો છે ને પ્રવચન સારા. વિતરાગ સ્કંદ પ્રભુ અનાથો આનંદનો નાથ આત્મા સદાય એને ખબર નથી. એક સમયની પ્રગટ અવસ્થા સિવાય એને પાછળ તત્વ શું છે એ જોવાને કોઈ બી પ્રયત્ન કર્યો જ નથી. વર્તમાન જે પ્રગટ અવસ્થા જેને પર્યાય કહીએ એના લક્ષમાં ગયો એટલે લંબાણો તો રાગમાં ગયો. આ પર્યાય અનુભવ જે વાળવી જોઈએ એને જોવા ભગવાન પૂર્ણાનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, પૂર્ણમિદમ. એને જોવાને કોઈ બી નજરો કરી નહીં. અને એ નજરો અરાગી નિર્વિકલ્પ શાંતિની નજરો એ દેખાય એવો છે એમ કે. સમજાવું કાંઈ? જે શરીરમાં રહ્યો છતાં અનુપચરિત અસદભૂત, અનુપચરિત એટલે નજીકમાં છે ને, સ્ત્રી કુટુંબ છે એ ઉપચરિત બહાર છે, દૂર દૂર, અને આ નજીક છે શરીર. બહારની ચીજ એની છે કે હું એ ઉપચરિત અસદભૂત વ્યવહાર નહીં છે. આમાં દેહમાં રહ્યો કે હું અણુપચરી અસદ વ્યવહાર નહીં છે. નજીક છે ખરું ને. ये वो जिसको
હરિહર તરીકે ચતુર પુરુષ એ હરિહર પણ રત્નત્રયને પામ્યા હતા, પણ પછી એમાંથી ખસી ગયા, પૂર્ણ ન પામી શક્યા એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ આખરી વાતો ભાઈ. हरिहरादि करके पुरुष यद्यपि अब तक भी नहीं जानते हैं, कई अपेक्षा ही नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष पूर्ण परम समाधि થી પ્રાપ્ત मुझे એ રીતે નથી जानते. આમ તો અનુભવી હતા. પ્રથમ સમ્યક દર્શન જ્ઞાન પામેલા હતા એ હરિહર પણ બરાબર, પણ પૂર્ણ સ્વરૂપને જે પામવું જોઈએ તે સમાધિને ન પામ્યા, ત્યાંથી લખી ગયા. किसके बिना नहीं जानते? परम समाधि तपसा बिना. ઉત્કૃષ્ટ જે વિતરાગી આનંદની દશા કે જેનાથી કેવળ જ્ઞાન થાય એવી પરમ સમાધિ તપસ્યા. ભાષા દેખો, આ તપસ્યા આત્મા પૂર્ણાનંદ તરફ પરમ સમાધિ રૂપી તપસ્યા, એટલે પરમ વિતરાગી આનંદની દશારૂપી સમાધિ, એને આ તપ કહે છે. બરાબર. આપવા કરવાનું, આ કરવાની તો બધી બહારની લાંગણી છે. સમજાણું કે એના સ્વભાવની સન્મુખની ઈચ્છા નિરોધ રૂપી આનંદની દશા, પરમ શાંત દશારૂપી તપસ્યા, પરમ આનંદની દશારૂપી તપસ્યા. ભાષા આને તપ કહીએ. બાકી બધી લાંગણી અને એને માને કે તપ કરીએ છીએ નિર્જરા થશે. ભાઈ એ તારો કાળ જશે. અરે આવો સમય છે. પરમ સમાધિ તપસ્યા વિના એટલે જે આનંદની દશા ઉગ્ર હોવી જોઈએ કે જેનાથી પ્રત્યક્ષ આત્મા પ્રાપ્ત થાય, કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવી પરમાનંદની તપસ્યા વિના છે. વિતરાગ નિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ અદ્વિતીય સુખરૂપ અમૃત के रस के आस्वाद रूप परम समाधि बहुत महातप के बिना व्याख्या तो व्याख्या વિતરાગ નિર્વિકલ્પ વર્તમાન દશાની વાત છો. રાગ વિનાની શાંતિ, અભેદ નિત્યાનંદ અદ્વિતીય સુખ, અજોડ સુખનું અમૃત, એના રસના સ્વાદ આસ્વાદિત. ચોથે ગુણસ્થાને પણ વિતરાગી પરમાનંદના સ્વાદથી તે પમાય છે. આ પરમ ઉગ્ર આનંદની દશા જેનાથી કેવું જ્ઞાન પમાય છે. સમજાણું કાંઈ? સ્વના આશ્રયથી ઉત્પન્ન થયેલી વિતરાગી રાગ વિનાની
શાંતિ ને આનંદ એ રૂપી સમાધિથી આત્મા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ઉગ્ર સમાધિ આનંદની દશાથી કેવળ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવી નિર્વિકલ્પ વિતરાગી પરમ આનંદની તપશામાં જ્ઞાન હરિહર પણ કેવું જ્ઞાન પામી શક્યા એમ કે છે. સમજાણું કાંઈ? ભગવાન આત્મા પૂર્ણાનંદનો નાદ પ્રભુ એની સન્મુખની નજીક સમાધિ જગન સમાધિ વૈરાગી શાંતિ અને વિતરાગી પરિણતિ એ દ્વારા આત્મા જણાય છે. બરાબર. પહેલા પણ આ રીતે જણાય છે. સમજાણું કાંઈ? બરાબર. દેવગુરુથી જણાય નહીં. દેવગુરુના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થાય રાગ એનાથી જણાય નહીં. કારણ કે પરના આશ્રય તો રાગ થાય, સ્વને આશ્રય નિર્વિકલ્પ વિતરાગ દિશા થાય. એનો ભાવ બહુ બાપુ. પ્રભુ આત્મા તો વિતરાગી પિંડ છે. બરાબર. એ આત્મા એટલે જીન સ્વરૂપ, અકશાય સ્વરૂપ, વિતરાગ સ્વરૂપ, ચારિત્ર સ્વરૂપ કહો કે વિતરાગ સ્વરૂપ કહો, ત્રિકાઓ વર્તમાન પ્રગટ થઈ ગયું. આ તો ચારિત્ર ત્રિકાળ છે, વિતરાગ સ્વરૂપ છે. બરાબર. જ્ઞાનથી કહો તો જ્ઞાન પૂર્ણ સ્વરૂપ, ચારિત્ર કહો ચારિત્રથી સ્વરૂપ, આનંદથી કહો તો આનંદથી પૂર્ણ સ્વરૂપ, સ્વચ્છતાથી કહો સ્વચ્છતાથી પૂર્ણ સ્વરૂપ, પ્રભુતાથી કહો તો ઈશ્વરતાથી પૂર્ણ સ્વરૂપ. એને પામવાની જગન દશા વિતરાગી આનંદની શાંતિ એનાથી આત્મા જણાયો છે. બરાબર. એ શાસ્ત્રથી નહીં, શાસ્ત્રમાં જ્ઞાનથી નહીં. બરાબર. હા, સમજાણું કાંઈ? પરમાત્મા પ્રકાશ છે. પરમાત્મા પ્રકાશ એટલે શું? પરમાત્મા સ્વરૂપ જ આત્મા છે. એને પરમાત્મા દશા હજી પ્રાપ્ત થાય એમાં છે, એમાંથી આવે છે. અને તે પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રભુ છે, અનાદિ પ્રભુ એનો સ્વભાવ. એના સન્મુખની જે પરમાત્મા સ્વરૂપ છે, વિતરાગ છે, એવી જ એની વિતરાગી આનંદની દશા સમ્યક વિતરાગની આનંદ દશા દ્વારા તે જણાયો છે. બરાબર. હા. અને સ્વને આશ્રય આનંદ જ આવે, સ્વને આશ્રય રાગ આવે. ચાહે તો ત્રણ લોકના નાથ હો, એના સન્મુખ જો તો રાગ થાય. પ્રભુનો પોકાર છે કે અમારી સન્મુખ જોવું છોડી દે, તારી સન્મુખ જોવું. હા, સમજાણું કાંઈ? જ્યાં તું પૂર્ણ છો ભાઈ તને ખબર નથી. હા, જેનું જ્ઞાન અનંત અનંતપણે બિરાજે છે, જેની શ્રદ્ધા ટીકાળી અનંત અનંતપણે બિરાજે છે, જેનું ચારિત્ર અનંત અનંતપણે ચારિત્ર વિતરાગપણે બિરાજે છે,
જેમાં અનંત અનાકુળ આનંદપણે બિરાજે. હા, જે અનંત અનંત કરતાના ગુણથી પણ બિરાજે છે. બરાબર. કાર્યના ગુણથી પણ અનંત અનંત ગુણે કાર્યના ગુણથી બિરાજે છે. હા, એ કાર્યમાંથી જે કારણ આવે કાર્ય તે કાર્ય મોક્ષનું છે. સમજાણું કાંઈ? કહો છો પણ મને તો દીખતું નથી. દેખતું નથી પણ પુરુષાર્થ કરતો નથી ને. બરાબર. જેટલા પ્રમાણમાં તેને જોવાને પુરુષાર્થ કરતો નથી. આ કઈ બહારની વાતો નથી. દેશને સુધારો, દેશનું આમ કરો, ઠેકડાનું આમ કરો, કુટુંબને સુધારો, ગામને સુધારો, વાસીદા સાફ કરો, ગંદકી ન રહેવી જોઈએ. પણ એ ધૂળે નથી બહારની. બહારનો આત્મા કરી શકતો નથી ને. બરાબર. કેમ બહારના જળના કાર્ય જળ વિનાના એક એના પર્યાય વિનાનું કાર્ય વિનાનું જળ ન હોય. બરાબર. તો એનું કાર્ય શું કરી ક્યાંથી બને? સમજ્યો? વિમાન કરે. વિમાન કરે. જવારાત્મા બે ના પૈસા પેદા થાય. હા, હા. દિવાળીનો દિવસ હોય, વર્ષ બેઠાનો, એમાં કોઈ પેદા સારી થઈ ગઈ પછી આમ જોવું, કપડા બપડા હરખા, બટર બટર લગાવે અને આ લાપસી કરજો, મેસૂબ બનાવજો, આ મેસૂબ ને પતરવેલ્યા ત્યાં ગયો નાથ શું થયું? જ્ઞાન પણ ક્યારો તારો. ગામડો થઈ ગયો. દિવાળીને દિવસે ગામડો થઈ ગયો. બીજા દિવસ હા, અને ગુગડા બુગડા હારા પહેર્યા હોય ભાઈ છોકરાની બહુ 555,000 2,000 હાડલા. હવે એ બહાર નીકળે અને બીજા નજર નાખે એના ઉપર. આ ખુશી થાય કે અમારો હાડલો બહાર પડે છે. એનો બીજો નજર કરતો હોય છે. એની અગવાઈ તો જો, એને જોવાની દ્રષ્ટિ તો જો. પાંચાના હોય છે ને, 5,000 હાડલા જરી છેડા હોય ને જરીના. એ છોકરાની બહુ 5-6 હોય જોઈએ. આમ નીકળે હાથના 5,000 પહેર્યા હોય, બીજા જોવાની નજર રાખે તો આ જાણે કે મારા હાથના બહાર પડે છે ને. એના હાડલા થઈ ગયા. ભાઈના હાડલા. ભાઈના હાડલા એમની બહુ છે ને છોકરાની. એની આમ નીકળે ગાયના હોનાના હોય, કાળાના શું કહેવાય પગના પગનું શું કહેવાય? જાંજરી નીકળે આપણે દાદા થોડા ને કંડલા હોય ને. વડિયા ભાઈ ત્યાં કંચન નહીં વડિયા ગામમાં જતા એને જોયું. એની માં હોનામાં કરેલા વડિયા એને વિનંતી કરી મહારાજ અમારે ત્યાં એમ સાધન ત્યાં એ લોકો ગરાય કરે કે માણસ થતો હોય એ ઠેકાણ નથી અમારો બ્રાહ્મણ
તો જુદી છે બ્રાહ્મણ વરિયા છે ઉત્તમચંદ્ર અંદર ગયા હતા એની માં સોના મોડા કરેલા મારી માને બહુ તમે કઈ કહ્યું વ્યાખ્યાનમાં દાખલો આવ્યો કઈક બહારના રાજ અને પાઠ બધા મહાન રકમ છે એનાથી ભોગવું છે મને જેને અહીં તો કે છે દયાદાન રસ ને ભક્તિના પરિણામ એનાથી પણ પ્રભુને કલંક છે હા એ પુણ્ય છે એ સંસારમાં દાખલ કરવા આપે એ ભલો કેમ કહેવાય નથી આવતું કોણ પાપનું સંસારમાં દાખલ આનંદનો નાશ એમાં ન જાય ને સંસારમાં દાખલ કરે એ ચીજને હરી કેમ કે દુનિયા તો પુન ને પુનના ફળમાં મુજાઈ ગઈ છે બહુ મજા ધૂળમાં નથી મજા એ સમજાય શું કરે બધા ભેગા બે વચ્ચે વાતો કરે ના મજા લાગતી હોય ને એનો ફોકો પંકજ છે ભેગી ઊંડો થયો છે હા તત્વની રુચિ છે બહુ સારી છે ભાવના લક્ષ્ય બહુ કરી છે જોવાન જય છે ને એની હરેશનો સંબંધ બાપા એ અબજો ને કરોડો રૂપિયા મહાન રાખવું છે અત્યારે જે શુભ ભાવ થાય ભગવાન એને ઝેર કે છે અમૃતના નાથને લૂંટીને પ્રગટ થયો ભાઈ ભગવાન તો વિતરાગી અમૃત સાગર નું પિંડ છે બરાબર એમાંથી શુદ્ધતા વિતરાગતા અમૃત સાગર ની પર્યાય પ્રગટ થવી જોઈએ બરાબર એમાં શું ભાવ એને પરમાત્મા ઝેર કે છે દયા દાન ભક્તિ વ્રત તપ ઉપવાસ જાત્રા એનો જે ભાવ પરમાત્મા કહે છે પ્રભુ એ ઝેર છે તારા અમૃત સાગર ને ઊંધું કરવા નથી ભગવાન ભવને ભવના ભાવ વિનાનો એને ભવના ભાવ કરીને ભવમાં નાખવો સમજાયો છે કપશન પરમ સમાધિ કપશા જગત વાત કરી છે ને હા સંતો દિગંબર સંતો દુનિયાની દરકાર કરી નથી ના જાય બાદશાહ આગળ દરકાર નથી સચ આ છે બે તો બે ના બે દુનિયા રાજી થાય એવું કઈ મારે બરાબર નાગા દિગંબર બાદશાહ આગળ કોઈની જેને પડી નથી એને આ પગાર કર્યા બરાબર ભાઈ તારી વેદના દુઃખની વેદનાથી મરી ગયો બાપુ ભાઈ એ દુઃખને વેદનાને ટાળવાનો ઉપાય
એ ક્રિયાકાંડ નહીં, ક્રિયા ખરી, પણ એ આનંદના સાગરની સન્મુખની વિતરાગી પરિણતિ રૂપી ક્રિયા. ક્રિયાથી આત્મા પલાય. અહીં તો હરિહરનું ગુરુ છે ને, ઉત્કૃષ્ટ જે પરમ સમાધિ રૂપી કક્ષા તેનો અભાવ હતો, જે પરમાત્મા પદ પામી શક્યા નહીં એમ કેવું છે. પરમ સમાધિ એ સમાધિથી જે વિતરાગી આનંદથી કેવળ જ્ઞાન પમાય એવી દશા એની નહોતી. તો એ તો સરસનો થાય પામેલા હતા પહેલા, પછી ફરી ગયા. આ તો ઘણી પામનાર નથી, એની તો શું કેવું કે છે. હું ખાય દુનિયારે મેળ ખાવું બહુ વાંધો બાપો. લોકો એમ જ કે એ નીચે મુમકિન નીચા વ્યવહારના શાસન આવું હોય, હું નિવડતો હોય એ તો પૂર્ણ હોય છે, જણાવે છે ઝેર આવે છે, પણ એ ઝેર રવનું કારણ છે. અમૃત તો આને લઈને કહેવાય, એ તો અમૃત ક્યાં નથી. તો અમૃતના સ્વાદના અમૃત્ય આવ્યા, અમૃત સ્વાદ આવ્યો, એની જોડે રાગને અમૃતનો આરોપ આપ્યો છે તો ઝેર. આરોપ આપ્યો તે અમૃત થઈ ગયો. વ્યવહારથી થયો કે વ્યવહારથી કે ખોટીથી થયો. એ તો નિમિત્ત છે, આવું જ્ઞાન મારે નવરત તો એના આનંદને પ્રાપ્ત કરાવે એવું હોય ને. જ્યાં બાયના ગામ પૂર્ણ કામ કરે નહીં, બાયના પૂર્ણ કામ કરે નહીં, એવું જે અંતર ભગવાન એને પરમ સમાધિ રૂપી કક્ષા દ્વારા કેવી કક્ષાની વ્યાખ્યા વિતરાગી નિર્વિકલ્પ નિત્યાનંદ અદ્વિત સુખરૂપ અમૃત કે રસે એ પરમ સમાધિ મહાપત જેનાથી વિતરાગી પરિણતિ નિર્વિકલ્પ થઈ અને નિત્યાનંદ અજોડ સુખની અમૃતની રસની સમાધિ એને તો એના વિના નહીં જાણતે. હરિહર આદિ પણ ઉત્કર્ષો વિતરાગી સંમતિ વિના આત્માને પામી શક્યા. ઝઘડા ઉભા કરે મોટા. આમાંથી આત્માને આશ્રય કલ્યાણ થાય, બીજો નહીં. એ સમ્યક એકાંત જ છે. અનેકાંત માયનો એક નયનો સમ્યક પ્રકાર એ સમ્યક એકાંત છે.
સમજાણું કાંઈ લોકોને અભ્યાસ નહીં અને બહારની વાતો એટલી સંપ્રદાયમાં બિચારા પહોંચીને મરી ગયા મને રસ કાઢવા આ કાઢ્યા આ ધર્મચક્રનું કાઢ્યું નહોતું કેટલા ધર્મચક્ર ફેરવે એમાં શું છે ધર્મ ક્યાં ફેરવા નામ હતું ધર્મચક્રમાં શું છે અને માણસ ઘરે આવવાનું હો હોય ને 5-25 લાખ 20 લાખ જાય એમાં શું થયું પણ એમાં ધર્મ ક્યાં એટલે છોકરા હોય ગરીબ સોનગઢનું હોય તો રાડ છે એક બાબુભાઈ એટલે બાબુભાઈને કઈ નહીં કે શું રાડ છે ભાઈ અને એમાં પણ ધર્મચક્ર ને રાતે ચલાવવું જાત્રા કરવી દિવસે ને રાતે ચલાવવા મારા વ્યવહાર માર્ગ નથી પ્રભુનો એક બાબુ સાહેબ કે ગમે છે એક આખી રાતથી હવાર હતી પછીમાં જંગલમાં ઉંદર મરે સર્પ મરે બાપુ હાથે કઈ મારે રાતના 8 વાગ્યા પછી તે રાતના 4 વાગ્યા ઉઠી સમાચારા નીકળે ખાવા હતું ઉંદર એ તમે હલવું અને જાત્રા દિવસે શું ભાવ એ શું ભાવ અને આવી મારે નથી કીધું આ તો વિતરાગનો માર્ગ છે ભાઈ એમાં પરની હિંસા પણ જેમાં આવી ન જોઈએ બરાબર ભગવાનની પૂજા આદિમાં તો નિરુપાય છે પાણી આદિ આવે તો બીજો ઉપાય નથી બરાબર પણ બીજે આ હિંસા થાય તરસ મરે અને જાત્રા થાય મારે એના પક્ષકાર માંથી એના વખાણ કરવા એમ થઈ ગઈ હા તો રત્નત્રયની આરાધના કરી નહીં શકે હરિહરે વિષ્ણુએ અને શંકરે પણ તેનું દીક્ષા લીધેલી અંતર સંગમ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર હતું છે ને મહાન કોણ તો અપરાધ કરે કોણ અપરાધ છે પછી કેવળ જ્ઞાન પામેલી દશા થઈ નહોતી પૂર્ણ દશા અજ્ઞાન ભાવ છે નિદાન બનશે ને એમાં દીક્ષા સાચી હોય એને નિદાન હોય હા કુંથી અજ્ઞાન બાદ સ્વર में उठूं हूं मैंने स्वर में गया पीछे आके मनुष्य हुआ उत्तराखंडના સ્વામીઓ હરિ વાસો દેખાય આવા જેવો વાસો દેખાય પણ પૂર્ણને પ્રાપ્ત થયા નહીં એમ કેવું છે વિશેષ કે પ્રમાણ વચન ગુરુદેવ